Hello students, once again a good afternoon to all and welcome in today's extra session of elective accounting. Now students, till now in unit number 1, that is accounts for professional persons, we calculate all the practical sums regarding the solicitor. આપણે સોલિસિટર્સના જ સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે, રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ. તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે એ મેજોરિટી સોલિસિટર્સના જ સમ્સ છે પૂછાય છે, એમના જ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પૂછાય છે. બટ in your textbook, 1 or 2 examples are given regarding the profession of doctor. That means doctors પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર કરે છે એ પણ તમને આપેલ છે. Hardly there are 1 or 2 sums, so we just do one sum regarding the doctor's profession, right? આપણે ડોક્ટર્સના પ્રોફેશનનો એક સમ છે ખાલી કેલ્ક્યુલેટ કરશું and thereafter we will ending up with the unit number 1. Here you can see we will calculate today the sum of a doctor's profession, that is illustration number 9. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ઝામ્પલ છે આપેલ છે, ઇલિસ્ટ્રેશન આપેલ છે નંબર 9 which is given on page number 29, right? પેજ નંબર 29 પર ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 9 જે તમને આપેલ છે એ છે રિલેટેડ વિથ ધ ડોક્ટર. સો keep the textbook in front of you and pay attention in illustration number 9. Dr. Manohar Bakshi, after retiring from government service, set up a private practice on 1st January 2015 with rupees 75,000 of his own and rupees 30,000 borrowed at 18% per annum as a loan from the bank. His accounts for the year were kept on a cash basis and the following is his summarized book. Who is preparing the final accounts? Doctor, right? Doctor પોતાના final accounts કઈ રીતે prepare કરે છે? One doctor has been there, Dr. Manohar Bakshi, કે જે પોતાનું પ્રાઇવેટ ક્લિનિક કે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ છે અત્યારે ચલાવે છે એન્ડ એમની તમને ડિટેલ્સ આપેલ છે ફોર ધ 1st January 2015 થી. દેટ મીન્સ એમનું યર એન્ડિંગ ક્યારે થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન 31st December 2015, રાઈટ? કેલેન્ડર યર ઇઝ ગિવન. નાઉ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ક્યાં ક્યાં આપે છે ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ વન, પર્સનલ કેપિટલ. That means capital of Dr. Manohar Bakshi. Then after 18% loan from bank, visiting fees, consultation fees, pension received, rent from house property, income from personal investment and fees from lectures. On another side, expenses are given. Rent of dispensary. Dispensary means clinic. Then salary, medicine purchased, motor car expenses, surgical equipments means tools or other equipments used in medical, furniture, motor car, household expenses, income tax, professional tax, general expenses, interest on bank loan, magazines and cash on hand on 31st December 2015. That means closing cash balance is given, right? Read the next paragraph. The stock of medicines in hand on 31st December 2015. Students, 31st December 2015 means year ending થઈ જાય છે, right? year end થાય છે ત્યારે તમને closing stock of medicine આપેલ છે. કોઈ પણ ડોક્ટર માટે સ્ટોક શેનો હોય સ્ટુડન્ટ્સ? સ્ટોક ઓલવેઝ રિલેટેડ વિથ ધ મેડિસિન એન્ડ ડ્રગ્સ, રાઈટ? તો સ્ટોક છે એ તમને આપેલ છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન વોઝ વેલ્યુડ એટ રૂપીસ 3,750. ઓકે, નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આ એડજસ્ટમેન્ટ તમને નીચે પેરેગ્રાફ વાઇઝ આપેલ છે એ તમારે તમારા ઉપરના ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પહેલાં તો ટીક કરવાના રહેશે. પહેલું જ તમને આપે છે મેડિસિન સ્ટોક, તો તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ધ્યાન આપજો સ્ટુડન્ટ્સ. ઇન યોર ટ્રાયલ બેલેન્સ મેડિસિન પરચેઝડ ઇઝ ગિવન. ક્રેડિટ સાઇડ જો મેડિસિન પરચેઝડ આપે છે, રાઈટ? ત્યાં બાજુમાં ટીક કરો, સ્ટાર કે એસ્ટ્રિક કે કંઈક કરી નાખો જેથી કરી ખ્યાલ આવે કે ત્યાં શું છે એડજસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? એ મેડિસિન પરચેઝડમાંથી તમે આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન જે તમને એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલ છે એ તમે શું કરશો? માઇનસ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ રીડ કરો. ચાર્જ ડેપ્રિસિએશન એટ 5% ઓન સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ.
તમારા માટે ડૉક્ટર્સ માટે ટૂલ્સ હોય, ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય મેડિકલના, તો એમના માટે તો શું છે? ફિક્સ્ડ અસેટ છે એમના માટે, મિલકત છે, રાઈટ. તો એના પર તમને ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે. તો તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે આપેલ છે, એ ટીક કરો સ્ટુડન્ટ્સ. સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ટીક કરજો એ. નેક્સ્ટ વન, 1/3 of motor car and general expenses are in respect of his personal use. ટોટલ મોટર કાર એક્સપેન્સીસ અને જનરલ એક્સપેન્સીસમાંથી 1/3 પોર્શનના એક્સપેન્સીસ એ કેવા છે? ફોર ધી પર્સનલ યુઝ. તમે પર્સનલ યુઝ માટે કરો છો એક્સપેન્સ, રાઈટ. તો એ પણ ટીક કરો સ્ટુડન્ટ્સ. તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં મોટર કાર એક્સપેન્સીસ એન્ડ જનરલ એક્સપેન્સીસ બંને આપેલા છે. ત્યાં બાજુમાં સ્ટાર કે સ્ટ્રીક કરી નાખો સ્ટુડન્ટ્સ, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે ત્યાં શું છે? એડજસ્ટમેન્ટ, રાઈટ. ચાર્જ ₹2,000 ફોર ડેપ્રિસિએશન ઓન મોટર કાર. મોટર કાર પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો ટીક કરો. તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલ છે ફર્નિચરની નીચે છે મોટર કાર, ત્યાં પણ ટીક કરો, રાઈટ. યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ પ્રિપેર ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ. Income and expenditure account, students, means kind of P&L account and capital account for the year ended 31st December 2015 and balance sheet as on that date. In short, in this sum of doctor's profession, we need to prepare number 1, income and expenditure account like profit and loss account. P&L account ની જેમ જ એ પ્રિપેર કરશું. સેકન્ડ વન કેપિટલ અકાઉન્ટ એન્ડ થર્ડ વન બેલેન્સ શીટ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ what will you do next? Give the heading now in your book. Illustration number 9, page number 29. Give the title. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ નથી, પણ હેડિંગ શું આપવાનું છે? ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન 31st December 2015. ફોર્મેટ એ જ છે, ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ, પર્ટિક્યુલર રૂપીસ. સેકન્ડ, વી વિલ ડ્રો ધ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ગીવ ધ હેડિંગ ડોક્ટર મનોહર બક્ષીસ કેપિટલ અકાઉન્ટ. Format is same, debit and credit side, particular rupees. And then after we will draw the balance sheet. Give the heading balance sheet as on 31st December 2015 and draw the format of balance sheet. Liabilities rupees, asset rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હાઉ ટુ ડ્રો ધ અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે ડ્રો કરવા. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ ડૉક્ટર છે તો એમના માટે એક્સપેન્સીસ કયા હોય? રિલેટેડ વિથ ધ ક્લિનિક, રેન્ટ, મેડિસિનના કોઈ એક્સપેન્સીસ હોય, કોઈ એમના સ્ટાફને સેલરી આપેલ હોય, એ સિવાયના કોઈ જનરલ એક્સપેન્સીસ હોય, કાર રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ હોય, મેગેઝિન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ હોય, એટસેટ્રા. કોઈ પણ ડૉક્ટર માટે ઇન્કમ શેની હોય સ્ટુડન્ટ્સ? પોતાની વિઝિટિંગ ફીઝ એ ચાર્જ કરતા હોય, કન્સલ્ટેશન ફીઝ ચાર્જ કરતા હોય, કે એની અધર ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ. નાવ વન બાય વન વી વિલ post the all transaction. Number 1, personal capital. Students, generally capital we are recording in the balance sheet, but અહીંયા તમે capital account prepare કરો છો. તો capital account જ્યારે બનાવો છો ત્યારે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં તમને જે કેપિટલ આપે છે રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? તમને ખ્યાલ છે કેપિટલ છે, મૂડી છે, તો એમની કઈ સાઈડ હોય? જમા બાજુ, ક્રેડિટ સાઈડ હોય, રાઈટ. સો રાઇટ ડાઉન ઇન યોર કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઈડ by balance brought forward means what? બાકી આગળ લઈ આવ્યા. How much? 75,000 rupees. તમે ગુજરાતીમાં એમ જ લખતા, રાઈટ? બાકી આગળ લાવ્યા. તો આ એ જ છે by balance brought forward, 75,000 rupees. Next one is given 18% loan from bank. You are taking a loan from bank. તો તમારા માટે અસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી? You need to repay that loan. તમારે લોન છે પછી ફરી પાછી રીપે કરવાની હોય, રાઈટ? સો ઇટ્સ યોર લાયબિલિટી. સો રાઇટ ડાઉન ઇન બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ લોન ફ્રોમ બેંક 30,000 rupees. નેક્સ્ટ વન, વિઝિટિંગ ફીસ. કોઈ પણ ડૉક્ટર માટે વિઝિટિંગ ફીસ છે એ એમના માટે શું કહેશો? ઇન્કમ, રાઈટ? સો ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, ઇન્કમ સાઇડ જ આવે, રાઈટ? બાય વિઝિટિંગ ફીસ 77,500 rupees. Next one is given consultation fees. Again, doctor માટે income છે, so income and expenditure account credit side by consultation fees 10,000 rupees. Next one,
પેન્શન રિસીવ્ડ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, પેન્શન જ્યારે કોઈ ડૉક્ટરને મળે છે તો એ કોઈ કંપની કે ગવર્મેન્ટ જોબ તરફથી એમને મળતું હોય, રાઈટ? તો એ એમના ક્લિનિકની ઇન્કમ કહેવાય નહીં, એ એમની પર્સનલ ઇન્કમ છે એવું તમે કહી શકો. તો જે પેન્શન રિસીવ્ડ છે એ એમના ક્લિનિકમાંથી એમને મળતી ઇન્કમ નથી, એમની ડિસ્પેન્સરીમાંથી ઇન્કમ નથી મળતી. એ ઇન્કમ ક્યાંથી મળે છે? એમની પર્સનલ ઇન્કમ છે. સો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? એમના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ છે, સો ક્રેડિટ સાઇડ બાય પેન્શન 30,000 રૂપીસ. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન રેન્ટ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. ડૉક્ટર એમની કોઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એમાંથી એમને રેન્ટ મળે છે, રાઈટ? એમને કદાચ કોઈ એમની હાઉસ છે એ ક્યાંક રેન્ટ પર કોઈને આપેલું હશે તો એમના તરફથી એમને રેન્ટની ઇન્કમ જનરેટ થાય છે. તો આ એમના પ્રોફેશનની ઇન્કમ કહેવાય કે પર્સનલ ઇન્કમ સ્ટુડન્ટ્સ? આ તો એમની પર્સનલ ઇન્કમ જ કહેવાય. આ ઇન્કમ એમને કંઈ ક્લિનિકમાંથી થતી નથી. સો વી વિલ રેકોર્ડ ઇટ ઇન હિઝ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય રેન્ટ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી 9,800 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, ઇન્કમ ફ્રોમ પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન્ડ કે એમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં છે? પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? તો એમના થ્રુ એમને કોઈ ઇન્કમ થાય છે તો એ પણ એમના કયા અકાઉન્ટમાં જશે? એમના પોતાના પર્સનલ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં જ. ક્રેડિટ સાઇડ ઇન્કમ છે એટલા માટે, રાઈટ? બાય ઇન્કમ ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 3,700 રૂપીસ. નાવ સી ઓન નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ફીઝ ફ્રોમ લેક્ચર્સ. એમના લેક્ચર્સ તરફથી, ડૉક્ટરના લેક્ચર્સ તરફથી એમને જે ફીઝ મળે છે એ તો એમની પ્રોફેશનલ ઇન્કમ જ કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ફીઝ ફ્રોમ લેક્ચર્સ 11,500 રૂપીસ. ઇન શોર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, એમના પર્સનલ ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ એ આપણે ક્યાં રેકોર્ડ કરશું? કેપિટલ અકાઉન્ટમાં. અને એમના જે પ્રોફેશનલ ઇન્કમ અને એક્સપેન્સીસ છે એ આપણે રેકોર્ડ ક્યાં કરીએ છીએ? એમના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટમાં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, અધર સાઇડ રેન્ટ ઓફ ડિસ્પેન્સરી. ડિસ્પેન્સરીનું રેન્ટ પે કરે છે તો એક્સપેન્સ છે, તો ક્યાં મૂકશું? ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ રેન્ટ ઓફ ડિસ્પેન્સરી 6,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, સેલરી. અગેન ડેબિટ સાઇડ ટુ સેલરી 14,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, મેડિસિન પરચેસ. અગેન તમારા માટે તો શું છે? વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ ડૉક્ટર માટે. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ડેબિટ સાઇડ ટુ મેડિસિન પરચેસ્ડ 18,000 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યાં મેં તમને એડજસ્ટમેન્ટ ટિક કરાવેલું છે. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ધ અમાઉન્ટ ઇન ઇનર કોલમ. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ નીચેથી. ધ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન ઇન હેન્ડ ઓન 31st December 2015. 31st December મીન્સ યર એન્ડિંગ થાય ત્યારનો તમને મેડિસિનનો સ્ટોક આપે છે. દેટ મીન્સ ઇટ્સ અ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન છે એ તમારી જે ટોટલ મેડિસિન પરચેઝ છે એમાંથી તમારે શું કરવાનો રહેશે? માઇનસ. આ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિન તમારે મેડિસિન પરચેઝમાંથી માઇનસ કરવાનો થશે. હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન 3,750 રૂપીસ. એ ડિડક્ટ કરો છો. સો આઉટર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો 14,250 રૂપીસ. આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મેડિસિનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ મેડિસિન સ્ટોક 3,750 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન મોટર કાર એક્સપેન્સીસ. એક્સપેન્સ છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ મોટર કાર એક્સપેન્સીસ ટોટલ 18,000 રૂપીસ. ઇનર કોલમમાં મૂકો છો. વાય? બીકોઝ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? રીડ કરો. એડજસ્ટમેન્ટ તમને કાર એક્સપેન્સીસ માટે શું આપે છે? કે 1/3 ઓફ મોટર કાર એક્સપેન્સીસ આર ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ હિઝ પર્સનલ યુઝ. ટોટલ જે એક્સપેન્સ છે 18,000 એમાંથી 1/3 એક્સપેન્સ એ પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે કરે છે. તો પર્સનલ યુઝના જે એક્સપેન્સીસ હોય એ ક્યારેય તમારા ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં આવે નહીં, રાઈટ? તો એમાંથી પર્સનલ એક્સપેન્સ છે તમે શું કરશો? માઇનસ. ટોટલ અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 18,000. એમને મલ્ટીપ્લાય 1/3 કરો સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે પર્સનલ કેટલા છે, રાઈટ? કેલ્સીમાં જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરશો 18,000 ઇન્ટુ 1 ડિવાઈડ બાય 3 ત્યારે પર્સનલ એક્સપેન્સીસ કેટલા આવે છે? 6,000 રૂપીસ. એ તમારે અહીંથી શું કરવાના છે? માઇનસ. માઇનસ કરશો એટલે આઉટર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકો છો 12,000 રૂપીસ. આ જે પર્સનલ એક્સપેન્સ કરો છો એ એમના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં નહીં, બટ ક્યાં આવશે સ્ટુડન્ટ્સ? ડૉક્ટરના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં. જે રીતે ઇન્કમ છે પર્સનલ ઇન્કમ
તો એ તમે કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ મૂકો છો. એ જ રીતે ડૉક્ટરના પર્સનલ એક્સપેન્સીસ છે એ તમે ક્યાં મૂકશો? કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. 2 મોટર કાર એક્સપેન્સીસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ પર્સનલ 6000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. ડૉક્ટર માટે તો આ ટૂલ્સ છે, અસેટ છે, રાઈટ? તો આપણે ક્યાં મેન્શન કરીએ છીએ? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ટોટલ 15000 રૂપીસ. એમાં પણ એડજસ્ટમેન્ટ છે. સો વી હેવ રિટન ડાઉન ધ અમાઉન્ટ ઇન આઉટર કોલમ. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? ચાર્જ ડેપ્રિસિએશન એટ 5% ઓન સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. 5% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, ઘસારો કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, રાઈટ? તો 15000 રૂપીઝના 5%. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સની નીચે એક ડેટ આપેલ છે 1/1/2015. 1/1/2015 એટલે એવું કહી શકાય કે ઓપનિંગ બેલેન્સ જ છે. વાય? બિકોઝ તમારું યર પણ સ્ટાર્ટ ક્યારે થયું છે? 1/1/15 અને એન્ડ ક્યારે થાય છે? 31 ડિસેમ્બર 15. દેટ મીન્સ કે આપણે આખા વર્ષનું જ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરશું. જો અહીંયા તમને કોઈ ડેટ ચેન્જ આપેલ હોય, કોઈ ઇન બિટવીન કોઈ વર્ષની વચ્ચેની ડેટ આપેલ હોય, તો આપણે એટલા જ મંથનું ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. પણ અહીંયા આખા વર્ષનું જ ડેપ્રિસિએશન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, કારણ કે સ્ટાર્ટિંગથી જ ઇક્વિપમેન્ટ્સનું ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલું છે. તો 15000 રૂપીઝના 5% કેલ્ક્યુલેટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. It will come 750 rupees. So in outer column the net balance will be 14250 rupees. આ ડેપ્રિસિએશન સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન સર્જિકલ ઇક્વિપમેન્ટ 750 રૂપીસ. રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ફર્નિચર. ફર્નિચરની ફિક્સ્ડ એસેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્યાં મૂકશો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ફર્નિચર 5000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન મોટર કાર. એ પણ બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ મોટર કાર 50000 રૂપીસ. ઇનર કોલમ મૂકો છો. વાય? બિકોઝ એડજસ્ટમેન્ટ છે. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? પેરેગ્રાફમાં રીડ કરો લાસ્ટ લાઇન. ચાર્જ 2000 રૂપીસ ફોર ડેપ્રિસિએશન ઓન મોટર કાર. દેટ મીન્સ યુ નીડ ટુ પ્રોવાઇડ ડેપ્રિસિએશન ઓફ 2000 ઓન મોટર કાર. તો કારના અમાઉન્ટ 50000માંથી ડેપ્રિસિએશન 2000 શું કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? માઇનસ. સો નેટ બેલેન્સ વિલ કમ 48000 રૂપીસ. આ ડેપ્રિસિએશનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન કાર 2000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્સીસ. હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્સીસ મીન્સ ફોર ધ ડોક્ટર ધીઝ આર ધી પર્સનલ એક્સપેન્સીસ. ડૉક્ટર માટે તો આ શું કહેવાય? એમના હાઉસહોલ્ડના એક્સપેન્સ, પર્સનલ એક્સપેન્સ. તો પર્સનલ એક્સપેન્સ જ્યારે કરે છે તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? એમના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ હાઉસહોલ્ડ એક્સપેન્સીસ 48000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ઇન્કમ ટેક્સ. અગેઇન સ્ટુડન્ટ્સ, ડૉક્ટર છે એ પોતાની ઇન્કમ પર જ્યારે ટેક્સ પે કરે છે તો આ એનો પર્સનલ એક્સપેન્સ છે, નહીં કે એમના પ્રોફેશન, એમના ડૉક્ટર તરીકેનો એક્સપેન્સ છે. રાઈટ? તો ઇન્કમ ટેક્સ એ પોતાની ઇન્કમ પરનો, પોતાની પર્સનલ ઇન્કમ પરનો ટેક્સ છે, તો એ પણ પોતાનો પર્સનલ એક્સપેન્સ જ કહેવાય. સો વિલ રાઇટ ડાઉન ઇન capital account debit side to income tax 10,000 rupees. Next one, professional tax. Professional tax is related with the profession in which the person is there, right? અહીંયા ડૉક્ટર છે તો એના ડૉક્ટરના પ્રોફેશન રિલેટેડ ટેક્સ છે, તો એમનો પોતાનો પ્રોફેશનલ એક્સપેન્સ જ કહેવાય. તો એ ક્યાં મૂકો છો? ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્રોફેશનલ ટેક્સ 600 રૂપીસ. રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન જનરલ એક્સપેન્સીસ. જનરલ એક્સપેન્સીસ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ જનરલ એક્સપેન્સીસ ઇનર કોલમ 12000 રૂપીસ. વાય? બિકોઝ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર. એડજસ્ટમેન્ટ શું છે? રીડ કરો. 1/3 of general expenses are in respect of his personal use. Total general expenses 12000 માંથી 1/3 છે એ એમના પર્સનલ એક્સપેન્સ છે. તો પર્સનલ એક્સપેન્સ ક્યારેય એમના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં આવે નહીં. તો એ પર્સનલ એક્સપેન્સ છે એમનો શું કરશો? માઇનસ. 12000ના 1/3 કરો સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇટ વિલ કમ 4000 રૂપીસ. સો ઇન આઉટર કોલમ યુ વિલ રાઇટ ડાઉન ધ 8000 રૂપીસ. આ જે પર્સનલ જનરલ એક્સપેન્સીસ છે એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ?
પર્સનલ છે, સો કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ જનરલ એક્સપેન્સીસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ પર્સનલ 4000 રૂપીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બેંક લોન. તમે જે બેંક લોન લીધેલ છે એમના પરનું તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે આપેલ છે, તો તમે એમના પરનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પે કરો છો, રાઈટ. તો પે કરતા હોય ત્યારે એ તમારા માટે શું કહેવાય? એક્સપેન્સ. સો ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બેંક લોન 5400 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, મેગેઝિન્સ. યુ આર પરચેઝિંગ ધ મેગેઝિન, તો એ પણ એ વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ છે. સો ડેબિટ સાઇડ અગેન ટુ મેગેઝિન્સ 800 રૂપીસ. દેન આફ્ટર કેશ ઓન હેન્ડ. સ્ટુડન્ટ્સ, ડેટ કે આપે છે 31 ડિસેમ્બર, ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ ઇઝ ગિવન, રાઈટ. તો ઇફેક્ટ કે આપો છો? બેલેન્સ શીટ, અસેટ સાઇડ, ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ, રાઈટ. કેશ ઓન હેન્ડ 44,700 રૂપીસ. ચલો, ટ્રાયલ બેલેન્સ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે સ્ટુડન્ટ્સ. હવે ચેક કરો, એડજસ્ટમેન્ટ એક પણ બાકી છે. મેડિસિન સ્ટોક ઇફેક્ટ ઇઝ ગિવન, depreciation effect is also given, personal expenses are also recorded, and car depreciation is also calculated. Now no adjustments are left. હવે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી નથી. So then what will we do first? First we will close the income and expenditure account. શું કરો છો? પહેલા તો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો છો. The credit side total will come 99,000 rupees. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કેટલો આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 99,000 રૂપીસ. જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ તમે શું કરશો? માઇનસ. આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ ડેબિટ સાઇડ ઇટ વિલ કમ 35,200 રૂપીસ નેટ પ્રોફિટ. નેટ પ્રોફિટ આવે છે 35,200 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, હેવ અ વન હેબિટ કે જે પણ ફાઇનલ ફિગર તમને મળે છે, પછી નેટ પ્રોફિટ હોય કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હોય, અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતાં તમને જે અમાઉન્ટ મળે છે એના ઉપર સર્કલ ખાસ કરવું, જેથી કરી ખ્યાલ આવે કે આ બેલેન્સ મળી છે, રાઈટ. નેટ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? હિયર વી આર ટ્રાન્સફરિંગ ધ નેટ પ્રોફિટ ટુ ધ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓફ ડૉક્ટર મનોહર બક્ષી, રાઈટ. ક્યાં જશે? ક્રેડિટ સાઇડ બાય નેટ પ્રોફિટ 35,200 રૂપીસ. નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ધ ટોટલ ઓફ કેપિટલ અકાઉન્ટ on credit side will come 1,53,700 rupees. બંને સાઈડ ટોટલ કરો છો અને ક્રેડિટ સાઈડ ડેબિટ સાઈડ માઇનસ કરો છો, રાઈટ. ડેબિટ સાઈડ માઇનસ કરતાં જે પણ બેલેન્સ વધે છે સ્ટુડન્ટ્સ એ શું છે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ. શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ. તમને સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલું હતું, રાઈટ. અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ કરો છો ત્યારે શું મળશે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, જેને તમે ગુજરાતીમાં કહેતા બાકી આગળ લઈ ગયા, રાઈટ. સો બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ વિલ કમ 85,700 રૂપીસ. હાઉ મચ? 85,700 રૂપીસ. આ જે કેપિટલ છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેપિટલ એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ કેપિટલ 85,700 rupees. Now what will we do next? Now we will finally close the balance sheet. હવે balance sheet close કરીએ છીએ, right? Make a total of balance sheet. The total of balance sheet on both the side will come 1,15,700 rupees. How much? 1,15,700 rupees. So students, this is the sum related with the doctor's profession. આ એમના ડૉક્ટર રિલેટેડ સમ છે. સો કન્સિડર ધીસ ઇલિસ્ટ્રેશન કેરફુલી. વ્યવસ્થિત રીતે આખું ઇલિસ્ટ્રેશન એ જોઈ લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધીસ યુનિટ. અહીંયા આપણે આ યુનિટ છે, યુનિટ નંબર 1 એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અપ્રોક્સ ઇન યોર વિડીયો સેશન્સ વી હેવ કેલ્ક્યુલેટેડ 6 to 7 સમ્સ. 7 થી 8 સમ્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. એન્ડ આઈ થિંક 2 to 3 સમ્સ આઈ હેવ ગિવન યુ ઇન ધ હોમવર્ક. અને 2 to 3 સમ્સ મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલ છે. સો ટોટલ 11 to 12 સમ્સ આર ધેર. 11 થી 12 સમ્સ આપણે કરેલા છે. વ્યવસ્થિત રીતે બધા સમ્સ છે જોઈ લેજો. એક પણ સમ તમારી બુકમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો બાકી ન હોવો જોઈએ, રાઈટ. કમ્પ્લીટ ધીસ યુનિટ નંબર 1. વાય? બીકોઝ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી
જેમ જેમ આગળ વધતા જશું એ રીતે તમારું બુક પ્રિપેર કરવાનું બર્ડન છે એ વધતું જશે. સો કંઈ બાકી ન રાખતા, જે પ્રમાણે સેશન ચાલે છે એ પ્રમાણે તમારી બુક પણ કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો, રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ we are ending up with the unit number 1, that is accounts for professional person. From the next session we will start with the unit number 2. Thank you very much and have a good day.